Hello students, I am Vinod Magdum, a lecturer in economics, KLE Societies, GI Bagewadi Arts, Science and Commerce PU College, Nippani. I am covering part 1 Statistics for Economics and today's topic, that is statistics, meaning and uses in economics. This video is the second part of the previous video. In my previous video, I have discussed about the meaning of statistics, and now in this video, we discuss about the uses of statistics in economics. Therefore, do watch this video completely. ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಾನು ವಿನೋದ್ ಮಗ್ದುಮ್, ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಉಪನ್ಯಾಸಕ. ಭಾಗ 1 ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕಳೆದ ಆನ್ಲೈನ್ ತರಗತಿಯ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದೇ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿನ ಉಪಯೋಗದ ಈ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಮೊದಲನೆಯ ಭಾಗ ಅಂತ ನಾನು ಗುರುತಿಸಿ, ಈಗ ಇದು ಎರಡನೆಯ ಭಾಗ. ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಆ ಅಧ್ಯಯನದ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗ ಅಂತಂದರೆ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. ಲೆಟ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಫೋರ್ ಐ ಟೇಕ್ ದಿ ಟಾಪಿಕ್ ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್, let me take a review on the previous slide. We studied statistics that deals with the collection, analysis, interpretation and presentation of numerical data. Economic data means data related to economic facts. The measures that helps to solve an economic problem are known as policies. ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗವನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಳೆದ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಲಿತಿರುವಂಥ ವಿಷಯವೊಮ್ಮೆ ಓದಿಬಿಡೋಣ. ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಸಂಗ್ರಹಣೆ, ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಹಾಗೂ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವುದು ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ. ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಗತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಆರ್ಥಿಕ ದತ್ತಾಂಶ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲು ಸಹಾಯಕಾರಿಯಾಗುವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನೀತಿಗಳು ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿಗಳು ಎಂದು. ಹಾಗಾದರೆ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಯೋಜನ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ಇಕಾನಾಮಿಕ್ಸ್? ಲೆಟ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಿ ಯೂಸಸ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸಸ್ or significances or benefits of statistics in economics one by one. Statistics helps us to understand an economic problem. To understand an economic problem. How? It uses various methods. Statistics uses various methods. Effort is made to find the causes behind the problems, and with the help of qualitative and quantitative facts, the statistics helps to know the economic problem. There is an economic problem, and that economic problem is being converted into qualitative and quantitative facts, and that is the work of statistics. Now once the causes of problem are identified, yes, what are the causes of an economic problem? When we do identification of it, it is easier to formulate certain policies in order to tackle it. So therefore, statistics helps to understand an economic problem. And the second one,
That is, it enables an economist to present economic facts in a precise and definite form. Yes, the second use is it enables, it helps an economist to present economic facts in a precise and definite form. How? You know that statistics helps in proper comprehension of what is stated. When economic facts are expressed in statistical terms, they become exact. Exact facts are more convincing. Yes, exact facts are more convincing than vague statements. Then vague, V-A-G-U-E, vague statements. For instance, say there is a precise figures 310 people died in the recent earthquake in Kashmir. Yes, if I say, for example, 310 people died in the recent earthquake in Kashmir, it is more factual and thus a statistical data. Whereas saying hundreds of people died, it is not good. Yes, it is not a definite form. If you say thousands of people died but no figure at all, hundreds of people died, no, it's a vague statement. The third one is it helps in condensing mass data into a few numerical measures. Yes, statistics helps in condensing mass data into a few numerical facts or measures. How? You know, you are familiar with statistical tools such as mean, median, mode, HM, harmonic mean, GM, geometric mean. Yes, variance, covariance, dispersion, so many the things that we will learn again in detail in the further chapters. Now these numerical measures helps to summarize data. For example, it would be impossible for you to remember the incomes of all the people in a data if the number of people is very large. So one can remember easily a summary figure like the average income that is obtained statistically. In this way, statistics summarizes and presents a meaningful overall information about a mass of data. That's the use of statistics in economics. You know, one more importance of statistics is it is used in finding relationship. Yes, it, or you can say one more, that is, yes, that is finding relationship between different economic factors. Can you tell me different economic factors? For example, price of car and price of petrol. Price of car and price of petrol. Or we can just take one more, do small change of thinking, that is price of petrol and demand for bike. Price of petrol and demand for bike. If the price of petrol get increases, rises, the demand for bike decreases. So there is a negative relationship, and that's what the statistics helps us to know the relationship between such economic factors
with the help of numbers. With the help of numbers. An economist, he may be interested in finding out what happens to the demand for a commodity when its price increases or decreases. As I said, price of petrol and demand for bike. Or he would like to know what will be the supply of a commodity when there is a change in price. What happens if the price of the petrol decreases? If the price of petrol decreases, the manufacturing unit, the owner of bike manufacturing, the bike manufacturer, he is interested to know that what will be the sales, at what extent the sales increases because of decrease in the price. So that, being an economist, that person will do analysis, and that's what statistics helps them. Yes, if you say consumption expenditure increases when the average income increases. If I take your family income example, what happens, if your family annual income increases, obviously family consumption expenditure also increases. If your pocket money increases from 100 to 500 per day, every day, what happens? Your consumption expenditure also get increases. This is what the fact. This is what the fact. So there is a relationship. There is a relationship, and that relationship between the various factors, that is comes under the subject matter of statistics, and statistics helps in this way to the economics. Now one more, that is prediction of changes. So that is what you can say. We can do prediction. What happens next with the help of statistics? If the price of petrol decreases, we can predict what happens with the demand for bike. And one more use of statistics is, it is useful in formulation of plans and economic policies. Yes, government is formulating economic policies in order to tackle the economic problems. For example, nowadays there is a corona pandemic, COVID-19. A pandemic is there, COVID-19 disease spreading, and already it spread across the globe, and now the government is having its own policies. At the beginning, Modi government called 21 days, again few more days, lockdown. This is what a government plan and policy. Yes. Then later it realized that because of lockdown there are many more difficulties arising. So better to unlock the economy, and starting unlocking one by one. Yes. So at that time it has decided to give economic bounties, economic offers to the people. That's what the policy of the government, the plan of the government. A free treatment at the initial, that too in particularly government hospitals. And now how people are
looking after this COVID-19 and treatment? I don't know that. Many people, they have different perspective looking towards this corona disease as well as the treatment. They may seems it as a business, they may seems it as a humanity. Yes, that's what I don't know, but different people have different perspective towards looking government policies and plans. But as a result of this COVID-19 pandemic, we common people are suffering. Schools and colleges remains closed for the long time. Since March, at the college and schools are not reopened. So this is what a psychological impact on the growth of the children. So this is what statistics helps to analyze these all things and formulate the plans and economic policies. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರೇ, ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಯೋಜನ, ಇದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ನಾವು ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸೋಣ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು. ಹೌದು, ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರವು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಅಂತಂದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು. ಈಗ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುವು? ಅದು ಬಡತನ ಆಗಿರಬಹುದು, ಅದು ನಿರುದ್ಯೋಗ ಆಗಿರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಕಳೆದ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಅದು ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಸಂಪರ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿನ ಚಟುವಟಿಕೆ, ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅಡೆತಡೆಗಳಾಗಿರಬಹುದು. ಹೀಗೆ ಈ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬೇಕಂತಂದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ಏನು ಮಾಡ್ತದ, ಅನೇಕ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತದ. ಹೇಗೆ? ಅದು ಪರಿಮಾಣಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಗುಣಾತ್ಮಕ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತದ, ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತದ. ಈಗ ಒಮ್ಮೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಗುರುತಿಸಿದರೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನೀತಿಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಸುಲಭವಾಗ್ತದ. ಹೌದಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರವು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯಕಾರಿ. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರವು ಆರ್ಥಿಕ ದತ್ತಾಂಶಗಳ ಒಂದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮತ್ತು ನಿಖರವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸುವಂಥದ್ದು. ಆರ್ಥಿಕ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿಸಲು ಸಹಾಯಕಾರಿ. ಯಾರಿಗೆ? ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಿಗೆ, ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಿಗೆ ಇದು ಹೇಗೆ ಸಹಾಯಕಾರಿ ಅಂತಂದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿಸಲು ಸಹಾಯಕಾರಿ. ಹೌದಾ? ಈಗ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಗತಿಗಳಿಂದ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದಾಗ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಕರಾರವಕ್ಕಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಯುವಂತಿರುತ್ತದೆ. ಈಗ ನಿಖರವಾದ ವಾಸ್ತವಾಂಶಗಳು ಅನಿಶ್ಚಿತ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಗಿಂತ ನಿಖರವಾದಂತಹ ವಾಸ್ತವ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು
ನಾವು ಅನಿಶ್ಚಿತ ಹೇಳಿಕೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತವೆ. ಹೇಗೆ? ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈಗ ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ಭೂಕಂಪದಿಂದ 310 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಹೆಚ್ಚು ನೈಜತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಹೌದಾ? ಈಗ ನೋಡಿ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭೂಕಂಪದಿಂದ 310 ಜನ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಹೆಚ್ಚು ನೈಜತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ. ಮತ್ತು ಇದು ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ದತ್ತಾಂಶವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ 100 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರು, ಇದು ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ದತ್ತಾಂಶವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಮೂರನೆಯದಾಗಿ ಸಾಂದ್ರೀಕೃತ ಗುಂಪು ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಕೆಲವೇ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಥವಾ ಸಂಖ್ಯಾರೂಪದ ಅಳತೆಗಳನ್ನಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸಹಾಯಕಾರಿ. ಸಾಂದ್ರೀಕೃತ ಗುಂಪು ದತ್ತಾಂಶ ಅಂತಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರುವ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು. ಅವುಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ? ಕೆಲವು ಸಂಖ್ಯಾರೂಪದ ಅಳತೆಗಳು. ಈಗ ಸಂಖ್ಯಾರೂಪದ ಅಳತೆಗಳು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕೆಲವು ಮಾಪನಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ. ಅದು ಸರಾಸರಿ, ಮಧ್ಯಾಂಕ, ಸಹಸಂಬಂಧ ಇತ್ಯಾದಿ. ಅವುಗಳ ಒಂದು ಮಾಪನಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ? ನಮಗೆ ಕೆಲವು ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆ ಸಾಂದ್ರೀಕೃತ ಗುಂಪು ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತದೆ. ಹೌದಾ? ಅದನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತಗೊಳಿಸ್ತದೆ. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಕವಾದಾಗ ಎಲ್ಲ ಜನರ ಆದಾಯಗಳನ್ನು ದತ್ತಾಂಶ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟವಾಗ್ತದೆ. ಹೌದಾ? ನೀವು ಅಷ್ಟರೂ ನಿಮ್ಮ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಊರು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಗಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜನರ ಆದಾಯವನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಿ ಒಂದು ಸರಾಸರಿ ಆದಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಸರಾಸರಿ ಆದಾಯವನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ನೆನಪು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಂದ್ರೀಕೃತ ಗುಂಪು ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಕೆಲವೇ ಸಂಖ್ಯಾರೂಪದ ಅಳತೆಗಳನ್ನಾಗಿಸಲು ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ಸಹಾಯಕಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಗತಿಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಗುರುತಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೌದಾ? ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಈ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಗತಿಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ. ಈಗ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಗತಿಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಹೇಗೆ? ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ಸರಕಿನ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತಂದರೆ ಆ ಸರಕಿನ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಸಂಭವಿಸ್ತದ? ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದ ಬೇಡಿಕೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗ್ತದ. ಈಗ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು. ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ನ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಬೈಕಿಗೆ ಇರುವ ಬೇಡಿಕೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ನ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಬೈಕಿಗಿರುವ ಬೇಡಿಕೆ. ಸಹಜವಾಗಿ ಜನರು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಬೈಕನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳೋದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿರಿ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಐತಂದ್ರೆ ಬೈಕನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಹುಮ್ಮಸ್ಸು, ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದ. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲೇನಾಗ್ತದಂದರೆ ಋಣಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧ. ಈಗ ಆ ಕಾರನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡೋನ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಕಾರು ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಬೈಕ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ರಿ. ಆಗಲೇ ಬೈಕ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ, ಕಾರ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಕಾರ್ ಕೂಡ ತಗೊಳ್ರಿ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಆಧಾರಿತ ಕಾರ್. ಈಗ ಈ ಕಾರು ಮತ್ತು ಈ ಬೈಕು, ಆ ಎರಡೂಗಳ ಮಾರಾಟ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಅಂತ ಉತ್ಪಾದಕ ಯಾವಾಗ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಪೆಟ್ರೋಲ್ನ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಕತ್ತದ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಕಡೆಗೆ ಕಾರು ಬೈಕು ಉತ್ಪಾದಕ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಹೆಚ್ಚಿನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವನಿಗೆ
ಮುಂದಾಲೋಚನೆ ಇರ್ತದೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಕಡೆ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕಾರಿಗೆ ಬೈಕಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ಸಹಜವಾಗಿ ಈ ಕೊರೋನಾ ಬಂದಿರುವ ಕಾರಣ ಮೇ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಅನ್ಲಾಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಆವಾಗ ಬಸ್ಸಿನ ಪ್ರಯಾಣ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಈಗ ಬಸ್ಸಿನ ಪ್ರಯಾಣ ಚಾಲೂ ಆಗದವ. ಬಟ್ ಬಸ್ಸಿನ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ಜನರು ಸ್ವಂತ ಕಾರು ಅಥವಾ ಸ್ವಂತ ಬೈಕಿನ ಮೂಲಕನೇ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರೀಗ. ಅವರೇನು ಮಾಡಿದ್ರು, ತಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಅವರೇನು ಮಾಡಿದರು, ಕಾರುಗಳನ್ನು ಬೈಕ್ಗಳನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋದರು. ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಯಾವುದೋ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕಾರಣದ ಮೂಲಕ, ಅದು ರೋಗಿನ ಭಯ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆಯ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕಾರಣ ಸ್ವಂತ ಕಾರು ಸ್ವಂತ ಬೈಕು ಪಡೆಯಲು ಮುಂದಾದರು. ಹೀಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಗಳಿರ್ತಾವ ಮತ್ತು ಆ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಕುರಿತು, ಆ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕಾರಿಯಾಗಿರುವಂಥದ್ದೇ ಅದು ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಮುಂದುವರೆದು 5ನೇದಾಗಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ನೀತಿಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಸಹಾಯಕಾರಿ. ಹೌದು, ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ನೀತಿಗಳನ್ನು ಯಾರು ರೂಪಿಸೋರು? ಯಾರು? ಸರ್ಕಾರ. ಹೌದಾ? ಸರ್ಕಾರ. ಈಗ ಸಂಗತಿಗಳು, ವಸ್ತು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸರ್ಕಾರ ಕೆಲವು ನೀತಿಗಳನ್ನು, ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ. ಹೇಗೆ? ಈಗ ಕೊರೋನಾ ಬಂತು, ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳು 23-22ನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ ಏನೋ ಕೊರೋನಾ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತು. ಓಣಿ ಒಳಗಡೆ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿತ್ತು, ಓಣಿಯಿಂದ ಮನೆಯೊಳಗಡೆ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಹೊರಗೆ ಬಂದವರಿಗೆ ಬೆತ್ತದ ರುಚಿ ಪೊಲೀಸರು ಕೊಟ್ಟರು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ. ತದನಂತರದಲ್ಲಿ 21 ದಿನ ಕಳೀತು, ಮತ್ತೊಂದು 21 ದಿನ, ಹೀಗೆ ಎನಿಸ್ತಾ 1.5 ತಿಂಗಳು 2 ತಿಂಗಳು ಲಾಕ್ ಆದ್ವಿ. ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸ್ಬೇಕಾಯಿತು. ಹೌದಾ? ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮೋದಿಯವರು ಹೇಳಿದರು, ಹೌದಾ, ಜಹಾನ್ಕಿಂತ ಜೀವ ಮುಖ್ಯ ಅಂತಂದರು. ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಜೀವ ಮುಖ್ಯ ಅಂತಂದರು, ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಜೀವದ ಜೊತೆಗೆ ಜೀವನನೂ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ ಅಂತಂದರು. ಎಸ್, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಲೈಫ್, ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತಂದರು. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಲೈಫ್, ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದರು, ಮತ್ತೆ ಅನ್ಲಾಕ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು. ಆವಾಗ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದವು. ಆದರೆ ಅಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತು ಸರ್ಕಾರ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನೀತಿಗಳನ್ನು, ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿತು. ಈಗ ಯೋಜನೆಗಳೇನಪ್ಪ, ಉಚಿತ 2 ತಿಂಗಳ ಮುಂಗಡ ರೇಷನ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿತ್ತು. ಹೌದಾ? ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ವಿನಾಯಿತಿ ಅಥವಾ ಮುಂದೂಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿತ್ತು. ಕಂತಿನ ಮೂಲಕ ಏನು ಹಣ ಕಟ್ಟೋದದ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮುಂದೂಡಲಾಯಿತು. 20 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿತು. ರಿಕ್ಷಾದವರಿಗೆ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ, ಗಾಡಿ ತಳ್ಳೋರಿಗೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜನ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ, ನೌಕರ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿತು. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಏನು, ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿಗಳು ಅಂತ ಬರ್ತಾವೆ. ಹೀಗೆ ಅಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ನೀತಿಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಕಲಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹೌದಾ? ಆದ್ದರಿಂದ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರವು ತುಂಬ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಮಹತ್ವದ ಅಥವಾ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, you know that government has announced 20 lakh crore package during this pandemic. Why?
because it has certain plans and policies for the people during the pandemic period, during the lockdown period, and after unlocking period. The government has decided to boost the economic activities, and today only date is 13th October. I come to know through the newspaper that there is a 10,000 rupees interest less loan available to the workers for purchasing commodities from the market. This is what the government want, the demand, increase the effective demand in the market. Government is instructing, and it has given a notice, use that loan amount to purchase the goods, not for keeping idle in the home. This is what a new plan the government has. So the government want the people to be spent in the market, so that demand for goods and services increases and the production of the same will be get increases, and that leads to increase in employment, etc. So these all are the subject matter of economics, and where the statistics helps a lot in understanding the economics. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇವತ್ತಿನ ಈ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ವಿಷಯ ವಸ್ತು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು ಅವು ಹೇಗೆ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕಾರಿಯಾಗ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಟುಡೇ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ in the next video we learn how statistical methods are no substitute for common sense. Howda? Here I will stop this online video class. Wait for the next video. Do subscribe to my channel so you can get instant notification about the new video. Thank you for watching this video. Stay home, stay safe. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರಿ, ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿ. ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತರಗತಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಶುಭವಾಗಲಿ.